सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। तो आज આપણે જે યુનિટ ટેસ્ટ 1 સ્ટાન્ડર્ડ 10 જે ગુજરાતીનું ક્વેશ્ચન પેપર હતું તેનું આપણે આજે સોલ્યુશન જોઈશું કે કયા કયા એના સવાલોના જવાબ સાચા છે। તો આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1, મોરલી કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો। તેનો જે સાચો જવાબ છે તે છે પદ, કારણ કે મોરલી જે છે તે एक पद है एटले तेनो साचो जवाब है पद। प्रश्न नंबर 2, मोरली काव्य में कृष्ण माटे कयो शब्द प्रयोजायो छे। जो आमा तो आपणे कानो पण श्री कृष्ण माटे ज छे, विष्णु तो अलग ज छे, गोवर्धन आ एक पर्वतनुं नाम छे अने वहालो पण श्री कृष्ण माटे ज वपराय छे। तो आपणा बे जवाब होई शके छे, कानो अने वहालो। परंतु जो तमे पाठ्यपुस्तक में जोवो काव्यनी अंदर तो कानो शब्द कोई जग्या पर वापरवामां आव्यो नथी, तो एनो साचो जवाब छे वहालो। प्रश्न 3, कोना दर्शनथी मीराबाईना दुख दूर थाय छे। हवे मीराबाई छे तो त्यां श्री कृष्ण हशे ज, तो श्री कृष्णनुं अहींया एक नाम आपणे शोधीए तो गिरिधर, तेनो साचो जवाब छे गिरिधर। प्रश्न 4, मोरलीनो नाद क्या गाजे छे। एटले नाद एटले के अवाज, मोरली ज्यारे वागे छे तो तेनो अवाज क्यां सुधी पहोंचे छे, क्यां गाजे छे, तो एनो साचो जवाब छे गगनमा। गगन एटले के आकाशमां। प्रश्न 5, शरणाईना सूर कृतिमां कोना वात्सल्यनी वात करवामां आवी छे। वात्सल्य एटले के जे प्रेम होय छे, हृदय होय छे, प्रेम भर्યું, तो ते वात्सल्य कोनी छे। तो अहींया तो भूधर मेराई पण छे, रमजू मीर पण छे, तळसी वेवाई पण छे ने गौरी पण छे। तो आपणे पाठना अनुसार जईए तो रमजू मीर छे ते गौरीना लग्नमा शरणाई वगाड़वा माटे जाय छे अने ज्यारे ते शरणाई वगाड़तो होय छे त्यारे तेने पोतानी पुत्री सकीना याद आवी जाय छे। एटले आखुं जे पाठ छे ते रमजू मीर पर ज छे। तो अहींया पण कोना वात्सल्य हृदयनी वात करवामां आवी छे, तो रमजू मीरना। प्रश्न 6, हवे हालियानी झट हालियानी आम डगले ने पगले दाद लेवा ऊभो रहीश तो के दीए पादरे पोगाड़ीश। आ वाक्य कोण बोले छे। तो एनो जवाब छे भूधर जे वेवाई छे अथवा तो भूधर मेराई ते कहे छे आवुं आ वाक्य के रमजू मीर हवे चालो ने घड़ी घड़ी तमे दाद लेवा एटले के पैसा लेवा ऊभा रहेशो तो कया दिवसे कया समय आपणे पादरे पहोंचीशुं। एटले आ वाक्य बोले छे भूधर मेराई अथवा तो वेवाई। प्रश्न 7, शरणाईना सूर कृतिना लेखकनुं नाम जणावो। खूब ज सरळ छे, पहलो ज ऑप्शन छे चुनीलाल मळिया, एनो ज साचो जवाब छे। प्रश्न 8, दागड़ी चस्की जवी रूढ़िप्रयोगनो अर्थ जणावो। एना ऑप्शन छे हिम्मत के धीरज न रहवी, पागल थई जवुं, दंग थई जवुं, मन दुभावुं। पहले तो आपणे जाणी लईए के आ जे रूढ़िप्रयोग छे ते क्यां उपयोगमां आव्यो हतो। तो तमारो जे बीजो पाठ छे शरणाईना सूर तेनी अंदर आ रूढ़िप्रयोगनो उपयोग थयो छे अने तेनो साचो जवाब छे पागल थई जवुं। केम आवुं आनो आ रूढ़िप्रयोगनो अर्थ थाय छे, कारण के ज्यारे रमजू मीर शरणाई वगाड़तो होय छे त्यारे बधा ज जे लोको होय छे जानैयाओ ते एवुं समझे छे के डोसानी डागड़ी चसकी गई छे, एटले के तेने ते थोड़ुं पागल जेवो थई गयो छे। एटले एनो साचो जवाब छे पागल थई जवुं। प्रश्न 9, टिकिट माटे भद्रम भद्र कयो शब्द प्रयोजे छे। खूब ज सरळ छे, एनो जवाब मूल्य पत्रिका, एटले ए जे छे तेनो साचो जवाब छे मूल्य पत्रिका। प्रश्न 10, शुं बके छे, आई तो टिकिट ऑफिस छे। वाक्य कोण बोले छे। तमने भाषा परथी ज खबर पड़शे के आ कोईक पारसीनी लैंग्वेज छे अथवा तो एनी भाषा छे। तो हवे आपणे जोईए आपणा जे ऑप्शन छे ते तो सोराबजी, भद्रम भद्र, हिंदू मुसाफर के अंबाराम। हवे भद्रम भद्र ने अंबाराम तो टिकिट लेवा माटे जाय छे, तो आ एमनुं तो कंई काम छे नहीं बोलवानुं। हिंदू मुसाफर पाठ में कोई है नहीं,
તો એનો સાચો જવાબ છે સોરાબજી, કારણ કે ટિકિટ ઓફિસમાં ટિકિટ માસ્ટર હોય છે, ટિકિટ આપતો હોય છે, એટલે આ વાક્ય તે જ બોલે છે. પ્રશ્ન 11, અકથ્ય મહારાજ અકથ્ય આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો આ વાક્ય જે તમારો બીજો ઓપ્શન છે અંબારામ, તે ભદ્રમ ભદ્રને બોલે છે. તો આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો અંબારામ. અને કોને બોલે છે? તો ભદ્રમ ભદ્રને. પ્રશ્ન 12, નીચેનામાંથી સાચી જોડણી જણાવો. હવે જો બધા એક જ નામની જોડણી છે ઉર્મિલ, પરંતુ આપણે શોધવાનું છે કે કયો ઉર્મિલ શબ્દ સાચી રીતે લખ્યો છે. તો જે પહેલો જ છે ઉર્મિલ, એ વાળો ઓપ્શન તે તમારો સાચો જવાબ છે. પ્રશ્ન 13, કવિ પોતાનું જીવન કેવું બનાવવા માંગે છે? તો એના ઓપ્શન છે સુઘડ, આકર્ષક, સ્વચ્છ કે પરોપકારી. તો એનો સાચો જવાબ છે પરોપકારી. કેમ આ સાચો જવાબ છે? કારણ કે કવિ કહે છે કે ભૂખ્યા માટે ભોજન બનીશ, તરસ્યા માટે પાણી બનીશ. એટલે તે હંમેશા બીજાના વિશે જ વિચારે છે, બીજાને મદદ કરવા માટે જ વિચારે છે. એટલે આ જે કવિ છે તે પોતાનું જીવન પરોપકારી બનાવવા માંગે છે. પ્રશ્ન 14, કવિ કયો દીપક કદી ન ઓલવાય એમ ઈચ્છે છે? તો હવે આપણે એનો ઓપ્શન જોઈએ, અંધશ્રદ્ધાનો, અશ્રદ્ધાનો, શ્રદ્ધાનો કે નિરાશાનો. તો એનો સાચો જવાબ છે સી, શ્રદ્ધાનો. તો કવિ શ્રદ્ધાનો દીપક ક્યારેય ન ઓલવાય એમ ઈચ્છે છે. પ્રશ્ન 15, કવિ ક્યાં ચાલવાનું કહે છે? એના ઓપ્શન છે એમાં કાંટાળી કેળી ઉપર, બી વરસાદમાં, સી તડકામાં કે ડી બગીચામાં. આ પણ ખૂબ જ સરળ છે. કવિ કહે છે કે સત્યની કાંટાળી કેળી પર ચાલવું છે, એટલે આનો સાચો જવાબ છે એ, કાંટાળી કેળી પર. કેળી એટલે કે રસ્તો પર. પ્રશ્ન 16, જીવન અંજલિ થાજો કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો. તો એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે પ્રાર્થના, કારણ કે આ કાવ્યની અંદર કવિ ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરે છે કે જીવન અંજલિ થાજો, મારું જીવન અંજલિ થાજો. એટલે ઈશ્વરને તે પ્રાર્થના કરે છે કે મારું જીવન હંમેશા બીજા માટે પરોપકારી બને. એટલે એનો સાચો જવાબ છે સી, પ્રાર્થના કાવ્ય. પ્રશ્ન 17, અમૂલ ડેરીના સ્વપ્ન દ્રષ્ટા કોણ હતા? એમાં ઓપ્શન છે એ વર્ગીસ કુરિયન, બી ત્રિભુવનદાસ પટેલ, સી વલ્લભભાઈ પટેલ કે ડી એચ.એમ. પટેલ. તો આપણે શરૂઆતથી જોઈએ તો જે વલ્લભભાઈ પટેલ છે, સી ઓપ્શન, તે તો વિચારનું વાવેતર કરવાવાળા હતા. એટલે કે એક વિચાર મૂક્યો હતો કે આવી કોઈ ડેરી આપણા ભારત દેશમાં હોવી જોઈએ. પછી તેનું સ્વપ્ન જોયું ત્રિભુવનદાસ પટેલે, અને જે વર્ગીસ કુરિયન છે તેણે તે સ્વપ્નને સાકાર કર્યું. તો અહીંયા આપણને સવાલ શું પૂછ્યો છે કે સ્વપ્ન દ્રષ્ટા એટલે કે સ્વપ્ન કોણે જોયું હતું? તો ત્રિભુવનદાસ પટેલ. તો એનો સાચો જવાબ છે ત્રિભુવનદાસ પટેલ. પ્રશ્ન 18, વર્ગીસ કુરિયનનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો જાપાન, લંડન, કેલિકટ કે આણંદ. આણંદમાં તો તે કામ કરતા હતા, જાપાન, લંડન તો તે ગયા નથી. તો એનો સાચો જવાબ છે કેલિકટ. પ્રશ્ન 19, વર્ગીસ કુરિયને આણંદ નગરને અમૂલ ડેરી દ્વારા શેની ઓળખ આપી? ખૂબ જ સરળ છે મિત્રો આ સવાલનો જવાબ. અમૂલ ડેરી શું આપે છે આપણને? તો મિલ્ક, દૂધ આપે છે. તો આણંદ કઈ સિટી તરીકે ઓળખાશે? તો મિલ્ક સિટી. એટલે કે એ જે તેનો જવાબ છે એ ઓપ્શન મિલ્ક સિટી તે તેનો સાચો જવાબ છે. પ્રશ્ન 20, હોટલમાં યુવાન દંપતી કેટલું ભોજન મંગાવતા હતા? તો આપણે ચેપ્ટરમાં જોયું પાઠની અંદર કે જ્યારે લેખક અને તેના મિત્રો રેસ્ટોરન્ટમાં જાય છે તો રેસ્ટોરન્ટ ખાલી છે, ઘણા ઓછા જ ત્યાં લોકો બેઠા છે જમવા માટે. અને જ્યારે લેખક આગળ વધે છે તો એક ટેબલની ઉપર યુવાન દંપતી એટલે કે પતિ પત્ની બેસેલા હોય છે અને તે ખાવા કેવું મંગાવે છે? થોડુંક જ, જેટલું જરૂર છે તેટલું જ. તો આનો સાચો જવાબ આપણો ઓપ્શન સી છે, જરૂર પૂરતું થોડું. પ્રશ્ન 11, ભારતીયોએ ખોરાક છાંડવા માટે શરમ કેમ ન અનુભવી? આપણે જોયું કે લેખક જ્યારે જમીને ઊભા થાય છે તેમના મિત્રો સાથે, ત્યારે જે લેડી હોય છે ત્યાંની તે કમ્પ્લેન કરે છે મેનેજરને કે આ લોકોએ ખાવા છાંડ્યું છે, એટલે કે છોડી દીધું છે, ખાધું પણ નથી, પૂરું જમ્યું પણ નથી. ત્યારે લેખક અને તેના મિત્ર કહે છે કે અમે જેટલું મંગાવ્યું હતું
એ બધાના પૈસા અમે ચૂકવી દીધા છે. તો એનો સાચો આન્સર છે ખોરાકના પૈસા ચૂકવ્યા હતા એ માટે. હવે મિત્રો નીચેનો પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્ન 22, નીચેનામાંથી કઈ સંધિ વિગ્રહ સંદર્ભે ખોટી છે? હવે 4 ઓપ્શન છે, તેમાંથી 3 સાચા છે અને 1 ખોટો છે. તો આપણે જોઈએ યથા પ્લસ ઈસ્ટ એટલે કે યથેષ્ટ. આપણે નિયમ અનુસાર જોઈએ તો આ પ્લસ ઈ બરાબર એ થાય, એટલે કે આ જવાબ સાચો છે. પછી આપણે સી ઓપ્શન પર જઈએ ડાયરેક્ટ, તો ઉમા પ્લસ ઈશ એટલે કે આ પ્લસ ઈ બરાબર એ થાય, તો આ પણ સાચો જવાબ છે. પછી નીચે જઈએ રાજ પ્લસ ઈશ્વર, તો અ પ્લસ ઈ પણ એ જ થાય છે, તો અહીંયા રાજેશ્વર સાચો જવાબ છે. તો એનો ખોટો જવાબ કયો છે? તો બી તથા પ્લસ એવ, આ પ્લસ એ આવું કંઈક બનતું નથી, તો આપણે એનો ખોટો જવાબ છે તથોબ. પ્રશ્ન 23, નીચેનામાંથી દ્વિગુ સમાસ ઓળખાવો. હવે દ્વિગુ સમાસની વ્યાખ્યા આપણે યાદ કરીએ તો જે સમાસની અંદર સંખ્યાનો ઉલ્લેખ થતો હોય તેને આપણે દ્વિગુ સમાસ કહીએ છીએ. તો આપણે શોધીએ કે કયામાં થાય છે. શતાબ્દી, લોકગીત, માતા પિતા કે વરાળ યંત્ર. હવે વરાળ યંત્રમાં કોઈક જે સંખ્યા છે તેનો ઉલ્લેખ નથી. પછી માતા પિતા, આની અંદર પણ કોઈ સંખ્યાનો ઉલ્લેખ નથી. લોકગીત, આની અંદર પણ કોઈ સંખ્યાનો ઉલ્લેખ નથી. શતાબ્દી, આની અંદર સંખ્યાનો ઉલ્લેખ થાય છે, એટલે આનો સાચો જવાબ છે શતાબ્દી. પ્રશ્ન 24, મધ્યમપદ લોપી સમાસ ઓળખાવો. જો 4 ઓપ્શન છે તેમાંથી કોઈક એક એવું છે જે મધ્યમપદ લોપી સમાસ છે. તો આપણે જોઈએ તો સપ્તશ્રી, આ તો આગળ જ કોઈ સંખ્યા દર્શાવે છે, એટલે આ મધ્યમપદ લોપી સમાસ નથી. પછી કુટુંબ માયા, એટલે આનો આપણે છૂટું પાડીએ તો કુટુંબની માયા એટલે કે તત્પુરુષ સમાસ બને, તો આ પણ આપણો જવાબ નથી. પછી ડી છે લાંબો ટૂંકો, લાંબો કે ટૂંકો. હવે જ્યારે જે સમાસમાં અને કે ઉપયોગ થતો હોય તે આપણો દ્વંદ્વ સમાસ છે, એટલે આ પણ આપણો જવાબ નથી. એટલે કે વિદાય ગીત, આ આપણો સાચો જવાબ છે. વિદાય ગીત એટલે કે વિદાય સમયે ગાવામાં આવતા ગીત, તો આને આપણે મધ્યમપદ લોપી સમાસમાં મૂકીશું, એટલે આનો સાચો જવાબ છે મધ્યમપદ લોપી સમાસ. પ્રશ્ન 25, કંજૂસ શબ્દનો વિરોધી શબ્દ જણાવો. 4માંથી કોઈ કેપ્શન એવું છે જે કંજૂસનો વિરોધી શબ્દ થાય છે. તેમાં પહેલું છે લોભી, બીજું છે આળસુ, ત્રીજું છે ઉડાવ અને ચોથું છે લાલચી. તો આનો જે સાચો જવાબ છે તે છે ઓપ્શન સી ઉડાવ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારી જે પહેલી યુનિટ ટેસ્ટ 1ની જે પેપરનું સોલ્યુશન છે તે પૂરું થાય છે. હવે આપણે જે બીજું પેપર છે યુનિટ ટેસ્ટ 2 તેની તરફ વધીશું. સુપ્રભાત વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આજે આપણે યુનિટ ટેસ્ટ 2 ધોરણ 10 ગુજરાતી વિષયની જે યુનિટ ટેસ્ટ 2 થઈ હતી તેને આપણે આન્સર કી જોઈએ કે તેના જવાબો કયા કયા હતા. તો આપણે પ્રશ્ન નંબર 1, હાથ મેળવ્યે કાવ્યના કવિ અજાણ્યા માણસને શું કરવા કહે છે? તો આનો સાચો જવાબ છે હાથ મેળવીએ, કે લાવો તમારો હાથ મેળવીએ. કેટલાક વિદ્યાર્થી મિત્રોને કન્ફ્યુઝન હતું કે આમાં ફરવા જઈએ જવાબ આવી શકે છે, તો આનો સાચો જવાબ છે હાથ મેળવીએ. અને આગળથી પણ તમને કોઈક પણ જગ્યા પર આ સવાલનો જવાબ પૂછાય કે હાથ મેળવીએ કાવ્યમાં કવિ અજાણ્યા માણસને શું કહે છે, તો એનો સાચો જવાબ તમારે આ જ લખવાનો છે કે હાથ મેળવીએ. ફરવા જઈએ તેનો સાચો જવાબ નથી. પ્રશ્ન નંબર 2, માથેરાનમાં લેખક કયા પોઈન્ટ પર નારિયેળનું પાણી પીતા હતા? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો સાચો જવાબ છે પનોરમા પોઈન્ટ પર લેખક અને તેમના જે કંઈ પણ પરિવારવાળા હશે તે બધા જ ત્યાં જઈને નારિયેળનું પાણી પીતા હતા. પ્રશ્ન નંબર 3, જીવમાં જીવ આવ્યો કૃતિમાં શેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે? ખૂબ જ સરળ સવાલનો જવાબ છે કે વરસાદના આગમનનો. આપણે કાવ્યમાં પણ જોયું હશે કે પહેલાં ગરમી હોય છે અને પછી વરસાદ આવે છે, તો બંનેની તુલના કરવામાં આવી છે, એટલે વરસાદના આગમનની વાત કરવામાં આવી છે. પ્રશ્ન નંબર 4, હોટલમાં યુવાન દંપતી ભોજન કેટલું મંગાવતા હતા? આપણે આગળ જોયું ચેપ્ટરની અંદર જ સામગ્રી તો સમાજનીમાં કે જ્યારે લેખક અને તેમના મિત્રો એક રેસ્ટોરન્ટમાં પ્રવેશે છે
ત્યારે ખૂબ જ ઓછા લોકો હોય છે અને તેમાંથી એક ટેબલ પર એક યુવાન દંપતી એટલે કે પતિ પત્ની ખાલી બે જ હોય છે, તે બેસેલા હોય છે અને લેખક જોયો છે ધ્યાનથી તો તેમને જેટલું જોઈતું હોય છે તેટલું જ મંગાવે છે, વધારે મંગાવતા નથી. એટલે જથ્થાબંધ એટલે કે ખૂબ જ વધારે, તો આપણો જવાબ છે જ નહીં. આ વધારે પડતું એટલે પણ આપણો જવાબ નથી. વારંવાર મંગાવતા આ પણ આપણો જવાબ નથી. એટલે આપણો જવાબ છે જરૂર પૂરતું થોડું. ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયનની આત્મકથાનું નામ જણાવો. હવે અહીંયા 4 ઓપ્શન છે, તો એનો સાચો ઓપ્શન છે મારું સ્વપ્ન. કેમ કે મારી હકીકત તો જે ગાંધીજી છે તેમની છે, મારું ભૂતકાળ અને અભિલાષા આવું તો કંઈ છે નહીં. તો એનો સાચો જવાબ છે મારું સ્વપ્ન. પ્રશ્ન નંબર 6, જીવન અંજલિ થાજો કાવ્યના કવિ દરેક સ્પંદને શું ઈચ્છે છે? તો એનો સાચો જવાબ છે ઈશ્વરના નામનું રટણ. તો હવે આપણે આવીએ પ્રશ્ન નંબર 7 પર. શું બકે છે? આય તો ટિકિટ ઓફિસ છે. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો આપણે ભાષા પરથી જ ઓળખી શકીએ છીએ કે આ કોઈ પારસી હોવો જોઈએ. તો આપણે જોઈએ ઓપ્શનમાં તો ભદ્રમભદ્ર તો ત્યાં જ હતો, અંબારામ એ પણ તેની સાથે જ હતો, હિન્દી મુસાફર આવું તો કોઈક ત્યાં હતું જ નહીં, તો વચી ગયા સૌરાભજી જે પારસી છે. તો એ જ એનો સાચો જવાબ છે. પ્રશ્ન નંબર 8, શરણાઈના સૂર કૃતિમાં કોના વાત્સલ્ય હૃદયની વાત કરવામાં આવી છે? તો ખૂબ જ સરળ એનો જવાબ છે કે જે રમજુ મીર છે તે પોતાની પુત્રીને યાદ કરી રહ્યો છે અને તે યાદમાં ને યાદમાં તે ગૌરીની જાનની અંદર એવી શરણાઈ વગાડે છે કે બધા મગન થઈ જાય છે, કારણ કે તેને પોતાની પુત્રી સકીના યાદ આવી જાય છે. એટલે આનો સાચો જવાબ છે રમજુ મીર. પ્રશ્ન નંબર 9, મોરલીનો નાદ ક્યાં ગાજે છે? તો સરળ જવાબ છે ગગનમાં. પ્રશ્ન નંબર 10, જીવન અંજલિ થાજો કાવ્યમાં કવિ પોતાનું જીવન કેવું બનાવવા માંગે છે? ખૂબ જ સરળ છે આની અંદર પણ જવાબ કે તે પરોપકારી, બીજાને હંમેશા ઉપયોગમાં આવે તેવું કરવા માંગે છે, કારણ કે તે કહે છે કે પ્યાસાઓ માટે પાણી બનવું છે, ભૂખ્યાઓ માટે ભોજન બનવું છે, એટલે બીજા માટે તે કંઈક કરવા માંગે છે, એટલે જ એનો જવાબ છે પરોપકારી. પ્રશ્ન નંબર 11, સુમૂલ ડેરીના સ્વપ્ન દ્રષ્ટા કોણ હતા? સ્વપ્ન દ્રષ્ટા એટલે કે આ જે સુમૂલ ડેરી છે તે બનાવવાનું સ્વપ્ન કોણે જોયું હતું? તો એનો સાચો જવાબ આવશે ત્રિભુવનદાસ પટેલ, કારણ કે વલ્લભભાઈ પટેલ તો વિચાર આપ્યો હતો, વર્ગીસ કુરિયન તો આ જે સ્વપ્ન હતું તેને સાકાર કર્યું હતું, નરેન્દ્ર મોદી તો એ સમયે હતા જ નહીં, તો વચી કોણ ગયું? ત્રિભુવનદાસ પટેલ, અને એ જ તેનો સાચો જવાબ છે. પ્રશ્ન નંબર 12, ભારતીયોએ ખોરાક છાંડવા માટે શરમ કેમ ન અનુભવી? છાંડવા એટલે કે છોડવા. આપણે જોયું હતું કે જ્યારે લેખક ખાઈને ઉઠે છે તો પોણા ભાગનું ખાવા વચી ગયું હોય છે, ભોજન વચી ગયું હોય છે, તો એ લોકોને શરમ કેમ નથી આવતી આ વાતની? તો તેઓ ભારતીય હતા, આ જવાબ નથી. તેઓ વિદેશી હતા, ના, કારણ કે તો ભારતીય હતા. બધા પુરુષો હતા, આ પણ જવાબ નથી, કારણ કે તેમને ખોરાકના પૈસા ચૂકવ્યા હતા. જેટલું ભોજન મંગાવ્યું હતું એટલા ભોજનના તેમણે પૈસા ચૂકવી દીધા હતા, એટલા માટે તેમને શરમ આવી નહીં. પ્રશ્ન નંબર 13, રજાઓમાં છોકરાઓ લેખકને ક્યાં જવાનું કહે છે? ખૂબ જ સરળ જવાબ છે તેનો આગ્રા. પ્રશ્ન નંબર 14, હાથમાં ઉષ્મા અને થડકો કહીને કવિ કયા ભાવને ભેળવવાની વાત કરે છે? તો અહીંયા પણ જવાબ સરળ છે કે પરસ્પરના હૃદયના ભાવ જ્યારે એક હાથ બીજા હાથથી મળે છે તો તે હાથમાં જે ઉષ્મા અને થડકો હોય છે તે એકબીજામાંથી પ્રસાર થઈને એકબીજાના હૃદયમાં જાય છે, એટલે કે જે પરસ્પરના હૃદયના ભાવ હોય છે તે ભેળવવા માટે કવિ હાથ મેળવવાની વાત કરે છે. પ્રશ્ન નંબર 15, ફોરા ઝરમર વરસ્યા ત્યારે પવન ડમરીનું શું થયું? ફોરા એટલે કે વરસાદના જે ઝીણા ઝીણા છાંટા છે તે જ્યારે પડ્યા જમીનની ઉપર તો જે પવન ડમરી હતી, ડમરી એટલે કે તેમાં ધૂળ વૂળ બધું હોય અને તે ગોલ 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 બધી જગ્યા પર ગરમીમાં ફરતી હોય છે જ્યારે પવન ખૂબ જ ઝડપથી ચાલે છે. તો આવા સમયે જ્યારે વરસાદ પડ્યું તો તે ડમરીનું શું થયું? તો આકાશમાં ઊંચે ઉડવા લાગી? ના. ગોળ ગોળ ફરવા લાગી? કે ના.
ઉપરમાંથી એક પણ નહીં, આવું તો થાય જ નહીં. તો એનો સાચો જવાબ છે ઠરીઠામ થઈ ગઈ, એટલે કે શાંત થઈ ગઈ. જેટલી પણ ધૂળ ઉડતી હતી તે બધી જમીનમાં બેસી ગઈ. પ્રશ્ન નંબર 16, ડાગડી ચસકી જવી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. હવે આપણે પહેલાં જાણીએ કે આ જે રૂઢિપ્રયોગ છે તે શેમાં ઉપયોગમાં આવ્યો હતો. તો તમે બીજો પાઠ શરણાઈનો સૂર સમજ્યા જ હશો. તેની અંદર રમઝુમીર માટે આ શબ્દ, આ વાક્યો કહેવામાં આવે છે કે લાગે છે કે ડોસાની ડાગડી ચસકી ગઈ છે. એટલે એનો અર્થ થાય છે ડાગડી ચસકી જવું એટલે કે પાગલ થઈ જવું. પ્રશ્ન નંબર 17, જાત મહેનત સર્વશ્રેષ્ઠ છે વાક્યને લગતી કહેવત જણાવો. નીચે આપણી પાસે 4 કહેવતોના અર્થ આપ્યા છે. 4 કહેવતો આપી છે, એનો અર્થ આપણે જોઈશું કે શું થાય છે, પછી આપણે આપણા જવાબ પર પહોંચીશું. તો પહેલું છે, અત્તરના છાંટડા હોય તેના ફુવારા ન હોય. તો તેનો અર્થ થાય છે કે જે તે ચીજ જરૂર જેટલી જ વાપરવી, તેનાથી વધારે નહીં. તો આપણો જવાબ તો આ છે જ નહીં, કારણ કે આપણને તો પૂછ્યું છે કે જાત મહેનત સર્વશ્રેષ્ઠ છે, તો આપણો આ જવાબ નથી. બીજું છે, કડવું ઓસડ માં જ પાય. ઓસડ એટલે કે દવા. તો એનો અર્થ આપણે સમજીએ કે જેને પ્રેમ હોય તે જ ન ગમતી પણ ઉપયોગી અથવા સાચી વાતને શિખામણ આપે છે. તો આ પણ આપણો જવાબ નથી. પછી જે ચોથો વિકલ્પ છે કે અણીનો ચૂક્યો 100 વર્ષ જીવે છે. એટલે એનો અર્થ થાય છે કે એક વખત નિષ્ફળતા કે આફતમાંથી ઉગરી જનાર જ સફળતાની પરંપરાનો લાભ મેળવે છે. તો આ પણ આપણો જવાબ નથી. એટલે આપણો સાચો જવાબ છે કે આપ સમાન બળ નહીં, મેઘ સમાન જળ નહીં. આપ સમાન એટલે કે મારી અંદરનું જે બળ છે તેના જેવું બીજું બળ દુનિયામાં કોઈ જગ્યા પર નથી. એટલે જ કહે છે કવિ કે આપણી પોતાની મહેનત જ દુનિયામાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે જો તમે મહેનત કરો છો તો. તો અહીંયા એનો સાચો જવાબ છે આપ સમાન બળ નહીં, મેઘ સમાન જળ નહીં. પ્રશ્ન 18, પીતાંબર શબ્દની સંધિ છૂટી પાડો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં તો આપણે શબ્દને થોડુંક સમજીએ કે પીતાંબર 4 વર્ણ છે, તેની અંદર સંધિનો નિયમ એવું કહે છે કે 2 ભાગ પાડો. તો આના આપણા 2 ભાગ પાડીએ તો પિતા ને બર, આવી રીતે 2 ભાગ પડે છે. તો પિતા પર આપણે રોકાઈએ. હવે સંધિના નિયમ મુજબ આપણે ચાલીએ તો તા એટલે કે આની માત્રા બને છે. તો આપણે આના નિયમ યાદ કરવા પડે અને એના હિસાબથી આપણે જોઈએ તો અહીંયા અ પ્લસ અ બરાબર આ થાય છે. તો નીચેના 2 ઓપ્શન તો આપણા નીકળી જ ગયા. પછી ઉપર આવીએ તો 2 ઓપ્શન છે, પિત્ત પ્લસ અંબર અને પિત્ત પ્લસ અંબર. ઈની માત્રામાં થોડોક ફરક છે તેની અંદર. તો આપણો જે બીજો સવાલ, જે વિકલ્પ છે પિત્ત પ્લસ અંબર, તે આપણો સાચો જવાબ છે. પ્રશ્ન 19, ઉમેશ શબ્દની સંધિ છૂટી પાડો. જો ફરીથી આપણે આપણા જે નિયમ છે તે હિસાબથી ચાલીએ તો પહેલાં તો 2 ભાગ કરીએ. તો આનો 2 ભાગ જે આપણે કરીએ તો મે ઉપર આપણે અટકીએ. મેની અંદર કઈ માત્રા છે? તો એની માત્રા છે. આપણે નિયમ વિચારીએ તો નિયમમાં અ પ્લસ ઈ અને આ પ્લસ ઈ એ થાય છે. તો અહીંયા તો બધા જ આપ્યા છે. તો આપણે હવે તેનો સાચો જવાબ શોધીએ. તો ઉમા પ્લસ એશ, તો આ સાચો જવાબ નથી. ઉમા પ્લસ ઈશ, આ પણ એનો સાચો જવાબ. ઈશા એટલે આ પણ એનો સાચો જવાબ નથી. ઉમ પ્લસ ઈશ, આ પણ એનો સાચો જવાબ નથી. તો એનો સાચો જવાબ છે ઉમા પ્લસ ઈશ, એટલે કે આ પ્લસ ઈ બરાબર એ, એટલે કે ઉમા પ્લસ ઈશ બરાબર ઉમેશ. પ્રશ્ન 20, સિંહાસન શબ્દનો સમાસ પ્રકાર ઓળખાવો. સિંહાસનનો અર્થ એવો થાય છે કે સિંહની આકૃતિ વાળું આસન. તો એનો સાચો જવાબ છે મધ્યમ પદ લોપી સમાસ. કેમ? કારણ કે આમાં મધ્યમ પદ છે તે છુપાયેલું હતું. સિંહ પણ આપ્યું છે અને આસન પણ આપ્યું છે, પણ તેની આકૃતિ વાળું આ શબ્દ અંદર છુપાયેલો હતો. જ્યારે આપણે તેનો વિગ્રહ કર્યો ત્યારે આપણે તેને ત્યાં મૂક્યું, એટલે આને કહેવાય મધ્યમ પદ લોપી સમાસ. પ્રશ્ન નંબર 21, પંચવટી શબ્દનો સમાસ પ્રકાર ઓળખાવો. જો તમે આગળના જે 2 વર્ણ છે પંચ, તેના ઉપરથી જ તમે ઓળખી શકો છો કે પંચ એટલે કે 5, અને જે સમાસમાં સંખ્યા આવતી હોય તેને આપણે દ્વિગુ સમાસ કહે છે. પ્રશ્ન 22,
કૌમુદી શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો. તો એનો સાચો જવાબ છે ચાંદની. પ્રશ્ન 23, આવક શબ્દનો વિરોધાર્થી શબ્દ જણાવો. એનો સાચો જવાબ છે જાવક. ખૂબ જ સરળ છે આ બધા. પ્રશ્ન 24, નીચે આપેલા શબ્દોમાંથી કયા શબ્દની જોડણી સાચી છે તે જણાવો. જો તમે બધા જ વર્ણો એક જ જેવા છે, કંઈક ને કંઈક થોડું થોડું ફરક છે માત્રામાં કે અનુસ્વારમાં, તો આપણે જોઈએ તો એકાકી, એકાંકી, એકાંકી અને એકાકી. તો આનો સાચો જવાબ છે બી આવશે, એકાંકી. પ્રશ્ન 25, હૃદયના ધબકારા થવા તે માટેનો શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ જણાવો. તો એનો સાચો જવાબ છે સ્પંદન. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી આ જે આન્સર કી છે તે પૂરી થાય છે અને હું આશા રાખું છું કે તમે અત્યારે જે ભૂલો કરી છે તે તમારી આગળની પરીક્ષામાં તમે નહીં કરશો અને ખૂબ જ ધ્યાનથી તમે આગળની પરીક્ષાઓ આપશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો ખૂબ ખૂબ